ओम श्री साईराम। पिलामाने तुम समस्त को मोर सप्रेम साईराम। आज रविवार, सो आशा करूँ तुम मैंने आज पाठ मध्य पढ़िब, खेल तो खेल, पाठ मध्य पढ़िब। जेमिति कि आमे सबु रविवार कौन करे ना, षष्ठ क्लास रो गणित को ता विषय आमे कौन करे, चर्चा करे। एवं जो अध्याय बा जो सीरीज टे आमे स्टार्ट करथिले तार नाम हैला गप गपर गणित। यही सीरीज माध्यम रे आमे कौन चेष्टा करथिले पिले माने जे जो माने वर्तमान सप्तम अष्टम नवम एवं दशम श्रेणी रे अछंती किंबा जो माने षष्ठ श्रेणी रे मध्यम पढुचंती, जति सेमान निजर गणित को बा निजर गणितर मूलदुआ को आउ टिके मजबूत करिया पय चाहुचंती, ताहले आमे कोन करबा, षष्ठ क्लास रु जो सब हमर गणितर सब तत्व से बुझिया पय चेष्टा करबा। तो सेही उद्देश्य रे हमर ए सीरीज टी स्टार्ट हेतिला। से पेन तार नाम रखतिले गप गपर गणित। तार अर्थ आमे गप कला भली गणित को बुझाउ चेष्टा करबा। तार तो बहुत सरल भाषा रे गणितर जो सब जिनस अछि ताको बुझेबे मु तो मानू चेष्टा करबी। तो एई प्रोसेस रे कोन हो ना, तो माने जहा भूली जाइछो बा जोठी मनकर तुमे बुझीछो सेटा ठीक रे बुझिछो कि बुझिनो ता तुमे चेक कर परिबो। बिकॉज कोन भाई एटा आमे जो सीरीज टा स्टार्ट करछे यार माने उद्देश्य हो जे कि एई षष्ठ क्लास रो गणितटा ना तुमर गोटे प्रकार रो बेस तैयार करिवो, गोटे प्रकार रो फाउंडेशन तैयार करिवो। ता ऊपर देखियो सप्तम रो गणित, तापर अष्टम गणित सब लिंक हेक अछि। एबे जाय बोधे आमे पांचटी क्लास नै सारिछे। पूर्व क्लास रे माने कोन पढुतले, पूर्व क्लास रे माने गरिष्ठ साधारण गुणनीयक विषय पढुतले, अर्थात गसागु विषय पढुतले। बाजाको इंग्रजी रे आमे कोन कहे, जीसीएफ कहे, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। मु तो मानको कहितली गसागु किभଳି भाबे निर्णय करा जाय। गसागु रो तो मानको तीनोटी उपाय बतैथिली। प्रथमे मौलिक गुणनीयक माने बाहर करी ताको आमे विश्लेषण करूथिले बा ताको एनालिसिस करूथिले। तार्थ मानकर संख्या हमकु दुईटी बा दुईटी रु अधिक संख्या देइथिबो, सेमानकु प्रथमे आमे कोन करिबा, सेमानकु प्रथमे हम आगे सेमानकु प्राइम फैक्टराइजेशन करिबा। प्राइम माने कोन कहले, प्राइम संख्या कहले मौलिक संख्या। तार तो प्रति संख्या को मौलिक संख्यार गुणफल रे प्रकाश करिबा। प्रकाश कला परे देखिबा जे से मौलिक संख्या माने की रिपीट होजी, तार तो की कॉमन। मनकर दीटे संख्यार तमे मनकर 24 और 40 रो तमे गसक बाहर करिवो। तार तमे कोन करिवो ना 24 को मौलिक गुणनीयकर गुणफल प्रकाश करिवो, 40 को मध्य मौलिक गुणनीयकर गुणफल प्रकाश करिवो। तापर देखिबो जे को मौलिक गुणनीयकटी उभयरे साधारण अछि बा उभयरे कॉमन अछि। कॉमन हला परे देखिबो जे से केते थर रिपीट होछि। मनकर 2 अछि तो 2 केते थर आसुछि ताकू कोन करिवो, मल्टीप्लाई करिवो। तो तमर कोन मिल जिवो, गसागु मिल जिवो। बा तापर तमन कहली क्रमिक भाग क्रिया करिकि मते करि परिवो। 20 40 को ए भलिया हरण करिकि एल शेप रे करिकि तमन को बतेइतली, तमे ताकू मते करि परिवो। लास्ट तमन कहितली गोटे निरंतर भाग क्रिया अछि जोटा कि सबुठु सहज आ सबुठु इफेक्टिव। तार तो हमकु मन करो तीनोटी संख्या चारटी संख्या जेतिटी संख्या देइथिबो आमे ताकू ऊर्ध्व क्रम रे सजेइ देबा। तार तो सानरु बड़ क्रम रे सजेइ देबा। प्रथमे जे कोनसी दुईटी संख्या नेबा, सेमानकु आमे कोन करिबा, भाग क्रिया करिबा। जदि भागशेष शून्य होई गला ताले भाजकटी तुमरो गसागु हो। जदि न होला ताले जहा तुमरो भागशेष बळिबो ताकू नै कि पुणी सेई भाजकरे सॉरी भाज्ୟରେ हरिबो। पुणी देखियो भागशेष केते आसुची। जेबे जाय तुमरो भागशेष शून्य न होईची सेबे जाय तुमे प्रक्रियाटी कोन करिवो, चालू रखिबो। जोडी तुमरो भागशेष शून्य होई गला, जिए तुमरो भाज्य सॉरी जिए तुमरो भाजक, जे तुमरो भाजक सी तुमरो कोन हबो, तुमरो हबो गसागु। तो आज क्लास रे हम कोन देखिबा, आज क्लास रे हम देखिबा लसागु। लसागु कहले कोन ना, लघिष्ठ साधारण गुणितक। गुणनीयक आ गुणितक कोन मु तो मानको बहुत थर बतेछि। गुणनीयक कहले मनकर मु कहिबी 12 रो गुणनीयक किए, तार तो 12 काहा का द्वारा विभाज्य 1 2 3 4 6 एवं 12। किंतु कहि 12 रो गुणितक किए, तार तो 12 काहा का को विभाज्य करि परिबो। 12 के 12 आ दुगुणे 24 12 3 36 एभला असंख्य संख्या से मानकर गुणितक हे परिबे। तो आमे बर्तमान कोन करिवो ना, दीटा संख्या मानकर देछि बा दुई रु अधिक संख्या देछि, तार लसागु बाहर करिया। तार तो कोन ना सेमानकर लघिष्ठ साधारण गुणितक बाहर करिया। मनकर दीटा संख्या देछि 12 आउ मनकर 15। ठीक अछि, तो आमे 12 रो गुणितक लिखिबा, 15 रो गुणितक लिखिबा। से गुणितक मानक मध्यरे किए साधारण देखिबा।
ସାଧାରଣ ହେଲା ମାନେ ବାହାର କଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିବା ସବୁଠାରୁ ସାନ କିଏ, ଲଘିଷ୍ଠ କହିଲେ ସାନ, ଯେମିତି ଗରିଷ୍ଠ କହିଲେ କଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ, ସେଗୁଡା ଲଘିଷ୍ଠ କହିଲେ କଣ ଲୋଏଷ୍ଟ, ଲୋଏଷ୍ଟ କମନ ମଲ୍ଟିପଲ। ବୁଝିଲା କି ବୁଝିହେଲାନି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ତାକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବା କୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାହାର କରାଯାଏ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା। ତ ଦେଖିବା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଟିକେ ଆଣିକି ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଯେ ଆମେ ମାନେ କଣ କଣ କରିଛେ ହେଲା, ତାକି ତୁମେ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଥିଲେ ତ ତୁମର ଟିକେ କଣ ମେମୋରି ଟିକେ ରିଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଦେଖ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ପିଲେ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲି, ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମେ ଗସାଗୁ ବାହାର କରିବା। ଟିକେ ପିଲେ ରୁହ, ପେନ୍ ଖାଲି ନେଇଯାଏ। ହଁ ହେଇଗଲା। ଦେଖ 24 ଆଉ 40 ର ଗସାଗୁ କଣ କରୁଥିଲେ ନା 24 ର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ, ତାକୁ ତାର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। କେମିତି କରୁଥିଲେ ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 2, ତ 2 ରେ ହରିବ, 12 ଦୁଗୁଣେ 24, 12, 2 3 6, କେମିତି ଲେଖିବା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3। ସେଭଳି 40 କୁ ସେମିତି ଲେଖିବା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 5। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖ କମନ କିଏ, ସାଧାରଣ କିଏ, ସାଧାରଣ ହଉଛି 2 ଆଉ କିଏ, କେବଳ ହିଁ 2, ଏଠି କେବଳ 2 ଅଛି, ଏଠି କେବଳ 2 ଅଛି, ଏଠି 3 ଅଛି, ଏଠି 3 ନାହିଁ, ଏଠି 5 ଅଛି, ଏଠି 5 ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ ଦେଖିବା 2 କେତେ ଥର ସାଧାରଣ, ଦେଖ ଥରେ ଆସୁଛି କମନ, ଆଉ ଥରେ ଆସିଲା, ଆଉ ଥରେ ଆସିଲା, ତାପରେ 3 ଥର ଆସିଲା, ତାକୁ ଗୁଣିଦବ। ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତମମାନଙ୍କୁ କରେଇଥିଲି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ ଥିଲା, କ୍ରମିକ ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ। ଏମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଲେଖିବ କମା ଦେଇକି, ତାପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେ କୋଉ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ବିଭାଜ୍ୟ କରିବ, 2 କରିବ, ତ 12 ଦୁଗୁଣେ 24, 20 ଦୁଗୁଣେ 40, ଏଇଭଳିଆ ତୁମେ ଚାଲୁ ରଖିବ। ଦେଖିବ ଯେ ଯୋଉଠି ତୁମେ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ପାଇବନି ଯାହାକି ଏଇ ଦିଟାକୁ ବିଭାଜ୍ୟ କରିବ, ତମର ସେଇଠି କଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ। ଏବଂ ତୁମେ କଣ କରିବ, ଏ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ବତେଇଥିଲି କି ନାଇଁ, ତମର ଯୋଉଠି ସରିବ 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ଦୁଗୁଣେ 8, କେତିକି ହବ ଦେଖ, ଏଇଟା କଣ ଏଇଠି ଭୁଲରେ ତମ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଠି କଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେଇଯିବ, 2 3 6, 2 5 10, ଆଉ ତ 2 ରେ ହରି ହବନି ନା, ତ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଠି ତମର ରହିଯିବ। ତ ତୁମେ ବାଁ ପଟେ ସବୁ ଯାକ କଣ କରିବ, ଗୁଣି ଦେବ, ତୁମେ ପାଇବ ଗସାଗୁ। ମୁଁ ଅଲରେଡି ପ୍ଲେ କ୍ଲାସଟା ତମ ନେଇ ସାରିଛି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ ତୁମେ ୟାର ପୂର୍ବ ଭିଡିଓଟିକୁ ପିଲେ ଦେଖି ନବ, ନହେଲେ ଆମର କଣ ଟିକେ ସମୟ କମ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ନିରନ୍ତର ଭାଗକ୍ରିୟା କରିଥିଲେ, କଣ କରୁଥିଲେ ନା 40 କୁ ଯିଏ ବଡ ଥିବ ତାକୁ କଣ କରିବା, ତାକୁ ଆଗ ହରିବା, 24 କୁ 40 ରେ ହରିବ, ଭାଗ ଶେଷ କେତେ ଆସିବ 16 ଆସିବ। ଭାଗ ଶେଷ ଯଦି ଶୂନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 24 ହେଇଥାନ୍ତା ଗସାଗୁ। ତ କଣ କରିବ, ଭାଗ ଶେଷ ଶୂନ ହେଲାନି, ତ ପୁଣି କଣ କରିବ ନା ସେଇ 24 କୁ ଭାଜକକୁ ପୁଣି ଭାଗ ଶେଷରେ ହରିବ, ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା, ଲାଷ୍ଟରେ ମିଳିଲା 0। ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଭାଜକ କିଏ ଥିଲା 8, ତ 8 ହେଲା ତାର ଗସାଗୁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଯଦି ତୁମର ମନେ ଥିବ ପିଲେ 144, 180, 192 ଏଇମାନଙ୍କୁ କଣ ଏମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ 3ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିକି ଦେଖେଇଥିଲି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଲସାଗୁ। ଲସାଗୁ କଣ କହିଲେ, କଣ କହିଥିଲି ନା ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ। ମନେ ରଖିବ ଗୁଣିତକ ଆଉ ଗୁଣନୀୟକ, ଏତିକି ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଜୀବନରେ ମନେ ରଖିଲ ତମକୁ କେବେ ଭୁଲ ହବନି। ବାହାର ତ କେମିତି କରିବ ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେଟା ତମେ ଶିଖିଦବ, କିନ୍ତୁ ତମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ହଉଛି କଣ ନା ଗୁଣିତକ ଆଉ ଗୁଣନୀୟକ, ଆଉ କଣ ଗୁଣ ନିୟକ। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ, ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ମଲ୍ଟିପୁଲ, ତାକୁ କହନ୍ତି କଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଓକେ, ତ ମନେକର ପିଲା ଆମେ 8 ଆଉ 12 ର କଣ କରିବା, 8 ଆଉ 12 ର ଆମକୁ କହିଛି ଲସାଗୁ ବାହାର କର, ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ବାହାର କର ହେଲା। ତାହେଲେ 8 ର ଗୁଣିତକ କିଏ ମତେ କହିଲ, 8 କ ପଣିକିଆ କହିଥିଲି, 8 କିଏ 8, 8 ଦୁଗୁଣେ 16, 8 ତିରି 24, 8 ଚୌକୁ 32, ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିବ, ଅସଂଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମିତି 12 ର ଲସାଗୁ କେମିତି ବାହାର, ସରି 12 ର ଗୁଣିତକ କିଏ, 12 କିଏ 12, 12 ଦୁଗୁଣେ 24, 12 ତିରି 36, 12 ଚଉ 48, ଚାଲିବ, ଚାଲିବ କି ନାଇଁ। ମନେକର ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ଲେଖିଦେବି, 8 ପଞ୍ଚାକୁ 40, 800 କୁ 48, ତ ଏମାନେ ସବୁ ୟାର କଣ ଗୁଣିତକ, ମନେ ରଖ ଗୁଣିତକ, 8 ର ଗୁଣିତକ, ଏମାନେ କଣ 12 ର ଗୁଣିତକ। ତ ଏଇ ଗୁଣିତକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ କିଏ, 8 ଅଛି ଏଠି, ଏଠି 8 ନାହିଁ, ତ ସାଧାରଣ ନୁହଁ।
ଏଠି 16 ଏଠି 16 ନାହିଁ, ଏ ସାଧାରଣ ନୁହଁ। ଏଠି 12 ଏଠି 12 ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିବ? 24। ଦେଖ 24 ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ। ତାପରେ 36 ଉଭୟରେ ନାହିଁ। 40 ନାହିଁ, ପୁଣି କିଏ ଆସିବ ଦେଖିଲ? 48 ଆସିବ। ଏଇଭଳିଆ ତୁମେ ଅସଂଖ୍ୟ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛେ? ଯିଏ ସବୁଠୁ ସାନ। ସବୁଠୁ ସାନ କିଏ? 24 ସବୁଠୁ ସାନ। ତ 8 ଆଉ 12 ର ଲସାଗୁ 24। ତୁମେ ଚେକ୍ କଲ 24 କୁ ତୁମେ ଯଦି 8 ରେ ହରିବ, 8 3 24, 12 ଦୁଗୁଣେ 24। ୟା ଛଡା ଆଉ ତୁମେ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ କି ଯିଏ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଥିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ସାନ ହଉଥିବ? ଲସାଗୁ କହିଲେ କଣ? ଦିଟାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁର ଅର୍ଥ ଏମିତି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ବାହାର କରିବା ଯାହା ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜିତ ହଉଥିବ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ସାନ। ଏତିକି ହଉଛି ଆମର କଣ ଅର୍ଥ। ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ଶୂନ୍ୟ ହବ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? 8 ଆଉ 12 କୁ ଯଦି ମୁଁ 24 ରେ ବିଭାଜ୍ୟ କରିବି, ଭାଗଶେଷ ମୋର କଣ ହବ? ଶୂନ୍ୟ ହବ। ଏତିକି ବେଲେ ମନେ ରଖିଲ। ବାସ୍। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଟିକେ ନଜର କରିବା। 8 ଆଉ 12 କୁ ବେଲେ ନଜର କଲ। ମନେକର ୟାର ମୁଁ ଗସାଗୁ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। କେମିତି ବାହାର କରିଥାନ୍ତି ମତେ କୁହ? 2 ଚୌକୁ 8, 6 ଦୁଗୁଣେ 12, 2 ଦୁଗୁଣେ 4, 2 3 6। ଦେଖିଲ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ କି? ଆଉ ହେଇପାରିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ହେଇଗଲା? ଗସାଗୁ ଗସାଗୁ ହେଇଗଲା 4। ଗସାଗୁ 4, ଗସାଗୁ 4। କିନ୍ତୁ ଲସାଗୁ କେତେ ବାହାରିଲା? ଲସାଗୁ କେତେ ବାହାରିଲା ପିଲେ? ଲସାଗୁ ବାହାରିଗଲା ଲସାଗୁ ବାହାରିଗଲା ଏତେ ଆମର 24। ଟିକେ ନଜର କଲ 8 12 ର ଗସାଗୁ ଗଲା 4। 4ଟା 8 ରୁ ସାନ ଏବଂ 12 ରୁ ବି ସାନ। କିନ୍ତୁ 24 ଟା 8 ରୁ ବଡ ଏବଂ 12 ରୁ ବଡ। ତା ଅର୍ଥ ଏଠି ତୁମେ କଣ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛ? ଯେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ବା ଦୁଇଟିରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଠୁ କଣ ସାନ ହବ ନହେଲେ ସମାନ ହବ। ମାକ୍ସିମମ୍ ସବୁବେଳେ ସାନ ହବ। ମାକ୍ସିମମ୍ ହେଇକି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ହବ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ୟାର ଗସାଗୁ 1 2 3 4 5 6 7 8। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଏତିକି ମାକ୍ସିମମ୍ ହେଇପାରିବ, ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଲସାଗୁ ଦେଖ, ଲସାଗୁ କଣ? 24 ଟା 8 ରୁ ବଡ, 12 ଠୁ ବଡ ବା ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେଇପାରିବ। ତାର ତ ସଂଖ୍ୟା ଦିଟା ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରେ ବା ତାଠୁ ବଡ ହେଇପାରେ। ଏଇଟା ପିଲେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ବିଷୟ। ତାର ତ କଣ? ଯଦି ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ ମୁଁ କହିବି ଏ ଆଉ ବି ଦୁଇଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ ସବୁବେଳେ କଣ? ମନେକର ଏମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ ପିଲେ ସି, ତାହେଲେ ସି ଟା ଏ ଠୁ ସାନ ହବ, ସି ଟା ବି ଠୁ ସାନ ହବ ବା ମାକ୍ସିମମ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହବ। କିନ୍ତୁ ଲସାଗୁ କଣ ହବ? ମନେକର ଲସାଗୁ ହେଲା ଡି, ସଂଖ୍ୟା ଦିଟାର ଲସାଗୁ ହେଲା ଡି, ତାହେଲେ ଡି ସେ ସଂଖ୍ୟା ଦିଟାଠୁ ବଡ ହବ ସବୁବେଳେ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ମାକ୍ସିମମ୍ ସମାନ ହବ। ଏତିକି ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ଗସାଗୁ ସବୁବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଠୁ ସାନ ବା ସମାନ, ଲସାଗୁ ସବୁବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଠୁ ବଡ ବା ତା ସହିତ ସମାନ। ଏତିକି ମନେ ରଖିଲ। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଯେମିତି ଆମେ ଗସାଗୁର 3ଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ସେମିତି ଲସାଗୁର 2ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କଣ ନା ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଦେଖ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ମଧ୍ୟ ଗସାଗୁରେ ଥିଲା, ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ମଧ୍ୟ ଲସାଗୁରେ। ଦେଖିବା ସେଇ 24 ଆଉ 40 ର ଆମେ କଣ କରିବା? ଲସାଗୁ ବାହାର କରିବା। 24 40 ର ଲସାଗୁ ବାହାର କରିବା। ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ? ମୌଳିକ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତ ଆମେ କଣ କରିବା ନା 24 କୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜ କରିବା, ପ୍ରାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କରିବା। ପ୍ରାଇମ କହିଲେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ଫ୍ୟାକ୍ଟର କହିଲେ ଉତ୍ପାଦକ। କେମିତି କରିବ? 12 ଦୁଗୁଣେ 24, 6 ଦୁଗୁଣେ 12, 2 3 6। ତାର ତ 24 କୁ କେମିତି ଲେଖିବ? 2 ଗୁଣନ 2 ତମ ଅଲରେଡି କରିକି ଆସିଛ, ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ କରିକି ଆସିଛ। 40 କୁ କେମିତି ଲେଖିବ? 20 ଦୁଗୁଣେ 40, 2 ଦଶା 20, 2 ପଞ୍ଚା 10। ତାର ତ 40 କୁ କେମିତି ଲେଖିବ? 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 5। ଏବେ ଦେଖିଲ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? 2 ଅଛି, 3 ଅଛି, 5 ଅଛି। ତାପରେ କଣ ଦେଖିବ? ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଦେଖିବ? ଦେଖ 2ଟା ଦେଖିଲ ପିଲେ କେତେ? ମତେ ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା 2ଟାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକର ଗୁଣଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲ। 24 କୁ 2 ଆଉ 3 ରେ, 40 କୁ 2 ଆଉ 5 ରେ କଣ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକର ଗୁଣଫଳ ପ୍ରକାଶ କଲ। ଏବେ କଣ କରିବ? ଦେଖିବ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 2 ସର୍ବାଧିକ ଥର କେତେ ଥର ଆସୁଛି? ଏଠି 2 କେତେ ଥର ଆସୁଛି? ଏଠି 2 ଆସୁଛି 3 ଥର, ଏଠି 2 ଆସୁଛି 3 ଥର। ତାର ତ ସର୍ବାଧିକ ଥର 2 କେତେ ଥର ଆସୁଛି? 3 ଥର। ତ 2 କୁ ତମେ କଣ କରିବ? 3 ଥର ଏମିତି ଗୁଣିବ। ତାପରେ ଦେଖିବ 3
तीन केते थर रिपीट हो देख लो, तीन एठी थरे रिपीट होची किंतु एठी रिपीट होनी, तो तीन थरे आसीबो। से बड़ा पांच, पांच देख लो, पांच एठी थरटे रिपीट होची, एठी नाही, तो थरे लिखिबो। सब जाक कोन करिवो, गुणी दबो। 2 2 4 2 8, 8 3 24, 24 5 120 ହେଇଗଲା। ଲସ୍ ଆଗ ହେଇଗଲା 120। 40 48 75, 40 48 75। ଏବେ ଏମାନଙ୍କର ଆମେ ପିଲେ କଣ କରିବା କହିଲ, ଏବେ ଏମାନଙ୍କର ଆମେ ଲସକୁ ବାହାର କରିବା। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କରିବା। କର 20 ଦୁଗୁଣେ 40, 2 ଦଶା 20, 2 ପଞ୍ଚା 10, 2 ଗୁଣ 2 ଗୁଣ 2 ଗୁଣ 5, ସେଭଳିଆ 48 କୁ କର। 24 ଦୁଗୁଣେ 48, 12 ଦୁଗୁଣେ 24, 2 6 କୁ 12, 2 3 କି 6, ତାର ତ 4ଟା 2, 4ଟି 2 ଗୁଣନ 3, ସେଭଳିଆ 75 କୁ କଲ। ଦେଖ 2 ରେ ତ ଛିଣ୍ଡିବନି, ତାପରେ 3 ରେ ଛିଣ୍ଡିବ, 25 3 75, 3 ରେ ଛିଣ୍ଡିବନି, ତାପରେ 5 ରେ ଛିଣ୍ଡିବ, ତାର ତ 3 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 5, ତାର ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକର ଗୁଣଫଳରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟରେସନ ହେଇଗଲା। ତାର ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡିକ କିଏ କିଏ, ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ 2 ଦେଖ ସବୁଥିରେ ଆସୁଛି, ତାପରେ 5 ବି ଅଛି, ତାପରେ 3 ଅଛି। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଲସାଗୁ ବେଳେ ଦେଖିବ 2ଟା କେତେ ଥର ରିପିଟ ହଉଛି, ଏଠି 2 3 ଥର ରିପିଟ ହଉଛି, ବା 2 3 ଥର ଆସୁଛି, ଏଠି 2 4 ଥର ଆସୁଛି। ତ ସର୍ବାଧିକ ଥର କେତେ ଆସୁଛି, 4 ଥର ଆସୁଛି, ତ 4 ଥରକୁ ରଖିବ। 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2, ତାପରେ 3, 3 କେତେ ଥର ଆସୁଛି, ଏଠି ଦେଖ 3 ଥରେ ଆସୁଛି, ଏଠି ନାହିଁ, ଏଠି ଥରେ ଆସୁଛି, ତ ସର୍ବାଧିକ ଥର କେତେ ଆସୁଛି, ଥରେ ଆସୁଛି। ମାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ଟାଇମ ଆସିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 5, 5 କେତେ ଥର ଆସୁଛି, 5 ଏଠି ଥରେ ଆସୁଛି, ଏଠି ନାହିଁ, ଏଠି 2 ଥର ଅଛି, ତାର ତ ଆମେ 2 ଥର ନବା, ଯେଟା ମାକ୍ସିମମ୍ ଥର ଆସିବ। 5 ଗୁଣ 5, ସବୁ ଯାକୁ ଗୁଣି ଦବ। 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ଦୁଗୁଣେ 8 ଦୁଗୁଣେ 16, 16 3 କୁ 48, 48 ତମେ କଣ କରିବ, 25 ରେ ଗୁଣିବ। 25 ଅଷ୍ଟା କେତେ ହେଇଯିବ, 25 ଅଷ୍ଟା 220 ରଖିଗଲା, 25 ଚଉକୁ 100, 120, ତାର ତ 1200 ହବ ଲସାଗୁ। 1200 ଦେଖ 40 ଟୁ ବି ବଡ, 48 ଟୁ ବି ବଡ, 75 ଟୁ ବଡ, ହଁ କି ନାଇଁ। ଯଦି ପିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଆମକୁ ଗସାଗୁ ବାହାର କରିବାକୁ କହିଥାନ୍ତେ, ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇଦେବା। ଗସାଗୁ କହିଲେ କଣ, ମୌଳିକ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। ତାର୍ଥ ସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ କିଏ ଦେଖ, 2 ଏଠି ସାଧାରଣ ଅଛି, ଏଠି 2 ଅଛି, ଏଠି ତ 2 ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାର ଅର୍ଥ 2 କୁ ଆମେ କଣ କରିବା, 2 କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିଲ ପିଲେ କଣ ହବ, 5, 5 ଏଠି ଅଛି, 5 କଣ କରିବ ଦେଖିଲ, ଏଠି ଏଠି 5 ନାହିଁ, ଏଠି ବି 5 ନାହିଁ, ତାର ଇଏ କଣ, ଇଏ ବି ହେଇପାରିବନି। ଏଠି ଦେଖିଲ 3, 3 ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ନାହିଁ, ଏଠି ନାହିଁ, ତାର ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ କେହି କମନ ନାହାନ୍ତି। ତ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବ, ଭାଳେଣିରେ ପଡିଯିବ ଭାଇ, ନା ତ 2 ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କମନ ଅଛି, ନା ତ 3 ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କମନ ଅଛି, ନା ତ 5 ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କମନ ଅଛି, ତାର ତ ଗସାଗୁ ହବ କେତେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି, ଏଇଭଳିଆ କେସ୍ ଆସିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏମାନେ ପରସ୍ପର କଣ, କୋ ପ୍ରାଇମ, ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ଏମାନେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ସହ ଏମାନେ କଣ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ତାର ତ ଗସାଗୁ 1। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ପିଲେ, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ କହିଲ ତୁମର ଆପ୍ଲିକେସନ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଲସାଗୁ କରୁଛ, ଗସାଗୁ କଥା ବି ଭାବିବ ହେଲା। ତମେ ଏମିତି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ବା କଣ, ସରି ଏମିତି ଏକ କଣ ସବୁଠୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବନି, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିଭାଇଡ କରିବ। ଦେଖୁନ ତମେ 2, 2 ତ ଆକୁ ଡିଭାଇଡ କରିବ, ଆକୁ ଡିଭାଇଡ କରିବ, ଆକୁ କରିବ, କରିବନି। 3, 3 ଆକୁ କରିବ, ଆକୁ କରିବ, ଆକୁ କରିବନି। ଏମିତି ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଦେଖ କିଛି ବି ପାଇବନି ହେଲା, କିଛି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ପାଇବନି। ତା ଅର୍ଥ କଣ, ୟାର ଗସାଗୁ ହେଲା 1। ତ ତମେ ଦେଖିଲ 1 ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସାନ କି ନାହିଁ କହିଲ, ବୁଝିଲା କି ବୁଝିଲାନି। ତ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ତମାନେ ଲସାଗୁ ବାହାର କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବି ଟିକେ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ୟାଠୁ ଗୋଟେ ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଗସାଗୁ ବେଳେ କରିଥିଲେ। ଗସାଗୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କଣ ଥିଲା, କ୍ରମିକ ଭାଗ କ୍ରିୟା। ଏଇ କ୍ରମିକ ଭାଗ କ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଆମେ କରିପାରିବା। ଦେଖ କେମିତି କରିବା, କ୍ରମିକ ଭାଗ କ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟଟେ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଛୋଟଟେ କରିବା, ପ୍ରଥମେ 24 ଆଉ 40 କି କରିବା। इस बेटा,
तो आम ए कौन कर ना क्रमिक देख तुम द्वितीय उपाय कौन द्वितीय उपाय है क्रमिक भागक्रिया प्रणाली एटा भी गसागुरी थिला एटा भी लसागुरी केमती करिवो देख तुम आगे कौन करिवो ना एमिति गोटे मौलिक संख्या बाहर करिवो जे कि दुईटा संख्या अछि ना एटलिस्ट जन को विभाज्य करथिवो एटा भी तो तुम गसागुरी करथिलो तो तुम सब कौन करिवो ना देखिबो जे दुईटा संख्या अछि एटलिस्ट गोटे संख्या तो किए विभाज्य करथिवो तुमकर दुई देखो दुई एठी माने कौन कहल दुईटा करुची मनकर बेले बेले मनकर 35 था मनकर ताल दुई केवल कौन 24 को हरि पार था बाकी 35 को हरि पारि न था विभाज्य करी न था तो तुम कौन कर ताकू तलू नहीं आसब देख आम कले तुम जापर बोले तुमको कर देखो 24 आउ 40 तुम कौन कर दुई हर 12 दुगुणे 24 20 दुगुणे 40 पुणी हर 200 को 12 2 दशा 20 2 3 को 6 2 5 10 2 5 को 10 एबे देखिलो एबे कौन हम एबे दुई छिंडीबनी एबे ताले कौन आसी मते कह ये तुम कौन हो तुम प्रक्रिया शेष हो तुम जो चेष्टा कर देख नेक्स्ट 3 3 के 3 5 3 द्वारा विभाज्य हो तो पुणी 5 को आनिबो एबे पुणी कौन करिवो देख 5 आनिबो 1 ओल्हेइबो 5 के 5 लास्ट तुम सब कौन कहल 1 आउ 1 हो तो लस आउ केते हो लस आगु ये सब संख्या मानकर गुणफल तो तुम सब कौन कर ना जो दुईटा संख्या दिखाई ताकू देखिबो किए सबुठु छोट संख्या द्वारा विभाज्य हबो एटलिस्ट गोटे संख्या विभाज्य होता दरकार तापर ताकू एमती हरि चलिबो लास्ट तुम 1 1 आनिबो बाकी सब मान को गुणी दियो 2 दुगुणे 4 4 दुगुणे 8 8 3 24 24 पंच को 120 से बेला लास्ट आम कौन करथिले देखिबा टिके लास्ट आम कौन करथिले पिले 24 20 25 30 ना एटा करिया गोटे बडटे नेबा 20 25 30 40 20 25 30 40 20 25 30 40 ये दुई अधिक संख्या अच्छा तो तुम देखिए जे वो गोटे गोटे एमती संख्या बाहर करी गोटे मौलिक संख्या बाहर करी जी कि एटलिस्ट गोटे संख्या को विभाज्य कर तो तुम सब दुई रु स्टार्ट कर देख दुई एटी 20 को भी कर 30 को भी कर 40 को भी कर तो कर 2 दशा 20 25 विभाज्य हबनी तो 25 को ता तले लिखिदेव ओल्लैदेव 15 दुगुणे 30 20 दुगुणे 40 देख पुणी 2 रे छिंडिब 10 रे छिंडिब 20 रे छिंडिब जेते जाए गोटे संख्या विभाज्य तो सेते जाए तुम मौलिक संख्या 2 को चालू रखिब 2 5 10 25 ओल्लैला 15 ओल्लैला 2 दशा को 20 पुणी देख तुम भाव भाई 2 नेबी कि नहीं 2 नब कौन पे ना 10 विभाज्य हम तो कर 5 को ओल्ला 25 15 एम छिंडे 2 5 को 10 एबे कौन कर देख 2 रे छिंडे नेक्स्ट 3 को जीव बास 3 हेले 5 छिंडनी 25 ओल्लैब 3 5 को 15 पुणी 5 ओल्लैब एबे 3 आउ नहीं 4 तो मौलिक नुह पुणी 5 मौलिक तो 5 के 5 5 5 को 25 5 के 5 5 के 5 पुणी कौन कर पुणी 5 को विभाज्य कर 1 5 के 5 1 1 एबे देखल तले सब 1 1 1 आसीगला तापर बर्तमान आम लस कौन हम ये तुम खाली कौन कर बेले ये गुणीदेव केमती गुणब ना 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 3 गुणन 5 गुणन 5 2 दुगुणे 4 दुगुणे 8 3 24 24 रे तुम 25 गुणे तुम के 600 बुझीगला तो तुम ताले लस आउ के पिले लस आगु होगा 600 तो मुझे आशा करुँच तुम लस आगुटी को निहाती बुझीपार किंतु ए जगह गस आगुले तुम कौन कर गस आगुले मुझे तुमको कौन कहबी गस आगुले मुझे तुमको रेकमेंड करी तुम कौन कर ना निरंतर भाग क्रिया प्रक्रिया आप्लाय कर देख मुझे तुमको देखा आम संख्या मान कौन कले ऊर्ध्वक्रम सजे 20 25 30 40 देख निरंतर भाग क्रिया प्रकार 25 को बर्तमान कौन कर 20 रे हर 20 के 20 केते ओल्लै मत कह 5 भाग शून्य हलानी तो बर्तमान कौन कर 5 को तुम पुणी 20 रे हर 5 को 20 भाग शेष होगा शून्य तार आमर लस गस के आसला 5 पुणी कौन कर देख यही गसागुटी को लेकिन तुम कौन कर पुणी गोटे संख्या को नब मनकर पे ये मनकर 30 मन अच्छे कि नहीं पुणी तुम कौन कर 30 5 आउ 30 गसा किए मत कह 500 को 30 रहीगला किए शून्य भाग शेष होगा शून्य तार तो पुणी तुम गसा को किए होगा 5 एबे कौन कर पुणी 5 सहित क्या नब 5 सहित नब 40 को 40 को नियो 5 अष्टा को 40 केते बंचीगला शून्य तार
ଲକିଲି ଦେଖ ତୁମର 5 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଗ କରିଦେଉଛି, ତାର ଅର୍ଥ ଏଠି କଣ ହେଇଗଲା ଗସାଗୁ ହେଲା 5। ତାର ଅର୍ଥ ଏଇ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ ହେଲା 5। ତମେ ଦେଖୁନ ଚେକ୍ କରୁନ 5 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିଭାଇଡ କରୁଛି କି ନାଇଁ? 5 କୁ 20, 5 × 25, 530, 5 × 40। এটা মনে ଅଛି କି ନାଇଁ ପିଲେ? ତୁମମାନଙ୍କୁ এই ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଁ କରେଇଥିଲି ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ନେଇ କରେଇଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିବା 144 ଆଉ 144 ଆଉ 180 ର ବାହାର କରିବା। ଏମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ କିଏ 36। ଯାହାଟା ବାହାରି ଯିବ ଆଉ ଯିଏ ବଞ୍ଚି ଯିବେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର କଣ କରିବ ଗସାଗୁ ବାହାର କରିବ। ପୁଣି 36 ଏମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ ବାହାର କରିବ। ଗସାଗୁ ହେଲା କିଏ 36। କଣ ପାଇଁ ନା ଭାଗଶେଷ ହେଇଗଲା ସରି ଏଠି ତମର ଛିଣ୍ଡିବନି, ପୁଣି 36 ଓହ୍ଲେଇବ, ପୁଣି ତୁମର ଲାଷ୍ଟ ବାହାରିବ 12। ତ ଭାଗଶେଷ ତୁମର କେତେ 0 ହେଇଗଲା। ତ 12 ହେଲା ତୁମର ଗସାଗୁ। କହିବାର କଥା ହଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ନବ, କିନ୍ତୁ ତୁମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସାନରୁ ବଡ କ୍ରମରେ ସଜେଇକି ଲେଖିବ। ତ ଏଇ ଦିଟାଙ୍କର ଗସାଗୁ ବାହାର କରିବ। ଯାହା ବାହାରିଲା ତାକୁ ପୁଣି ଏଇ ଦିଟା ସହିତ ପୁଣି ନେଇ ଗସାଗୁ ବାହାର କରିବ। ଯାହା ବାହାରିଲା ତାକୁ ପୁଣି ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଦିଟା ନେଇକି ଗସାଗୁ ବାହାର କରିବ। ଲାଷ୍ଟ ଆମର ଗସାଗୁ 5 ହବ। ତ ତୁମେ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବ ନା ଯାହା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ସବୁବେଳେ ତାର ଲସାଗୁ ବି ବାହାର କରିବ, ଗସାଗୁ ବି ବାହାର କରିବ। କଣ ପାଇଁ? ତୁମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେବା ଦରକାର। ଲସାଗୁକୁ ଆମେ କଣ କହେ ଲୋଏଷ୍ଟ କମନ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଏଲସିଏମ ବା ଗସାଗୁ କହେ ଜିସିଏଫ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ହଁ କି ନାଇଁ? এই 3ଟା ପିଲା ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ପିଲା ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ଲାସଟି ଆଜି ଆଜି ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଲସାଗୁ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ, ଗସାଗୁ ମଧ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ। କାଲିରେ ଆମେ କଣ କରିବା ପିଲେ ନା ଏଇ ଲସାଗୁ ଗସାଗୁର ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ବା ପ୍ରପର୍ଟିଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଖିବା ଏବଂ ଆଉ କିଛିଟା ଗଣିତ ମଧ୍ୟ କରିବା ଯାହାକି ଆମେ ଲସାଗୁକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି କରେ ଏବଂ ଗସାଗୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି କରେ। এই ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଏବେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ନା ଲସାଗୁ ବା ଏଲସିଏମ ଏବଂ ଜିସିଏଫ ର ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଖିବା। ଆପ୍ଲିକେସନ ହଉଛି ପିଲେ ବହୁତ ହି ଜରୁରୀ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ କଥା ତ ତମେ ଲସାଗୁ ଗସାଗୁ କଣ ବୁଝିବା ଜରୁରୀ। ଥରେ ତୁମେ ବୁଝିଗଲେ ବୁଝିବା ପରେ এটা କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ ସେଟା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ସେତିକି ବାହାର କଲା ପରେ ସେତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ, ତାକୁ ତୁମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ ନା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ସେଟା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ଆଜି এই କ୍ଲାସଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତୁମ ମନରେ ଯାହା ଡାଉଟ ଥିବ ତୁମେ କଣ କରିବ ବୋଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ତୁମର ଯୋଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଅଛି ତା ଦେହରୁ ତୁମେ କଣ କରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ସାଇରାମ।